नमस्कार बंधु माने आपण मानक स्वागत मोर आज यही वीडियो को बंधु माने 27 मार्च 2026 शुक्रवार दिन पड़ुअछि पवित्र श्री राम नवमी। एही दिनटी को आम समग्र भारत वर्ष रे बहुत धूमधाम सहित पालन करा जाय थाए, कारण एही दिन रे भगवान श्री रामंकर जन्म होइथिला। भगवान श्री राम धर्म सत्य और न्यायर प्रतीक अटंती। एपरि कुहा जाय थाए जे जो स्थान रे भगवान श्री रामंकर नाम निया जाय थाए सही स्थान रे केबे भी दुख दीर्घ समय धरी रही पारे नाही। किंतु बंधु माने एठी गोटिए बड़ सत्य अछि। आमे प्रत्येक वर्ष रामनवमी तो पालन करूछु, पूजा मध्य करूछु, दीप जलाउछु, किंतु तथापि आम घरे काहींकी अशांति लागि रहुछि, काहींकी धन आसले मध्य रही पारु नाही, काहींकी परिवार रे झगड़ा टेंशन और चिंता बढ़ुछि। एहार कारण हेउछि आपणकर अजाणतरे करुथुबा किछि वास्तुजनित भूल। तेबे जदि आपण चाहुछंती घरे सदा सर्वदा सुख और शांति रहू, घरे धन और समृद्धि बढ़ू, नेगेटिव एनर्जी सदा सर्वदा पई आपणक घर ठारू दूर रे रहू, तेबे आपण एही रामनवमी रे एही उपाय गुड़िक पालन करि परिबे। जहाकू करिला आपणक घरु पॉजिटिव एनर्जी आसीबाकू लागिबो, दुख दारिद्रता दूर हेबो और भगवान श्री रामंकर असीम कृपा प्राप्ति हेबो। एहा सहित एही वीडियो रे आपण जानिबे आपण आपणक घरे दीप एही दिन केउठी जालिले शुभ फल मिलिबो और भगवान श्री रामंकर फोटो आपण केउ दिगरे रखिले आपणकर भाग्य खुलिबो। एहा सहित आपणकर घर संपर्क रे आपणक घरर पूजा घर संपर्क रे किछि तथ्य जानिबे। तेणु बंधु माने एही सबु विषय रे जानिबा पई वीडियोटी को शेष पर्यंत निहाती रूप रे देखंतु एवं चैनलटी रे नुआ थिले चैनलटी को सब्सक्राइब करि नियंतु। आउ वीडियोटी को गोटिया लाइक करी तळे आसुथुबा कमेंट बॉक्स रे जय श्री राम अवश्य रूप रे लिखि दियंतु। एहा सहित एही वीडियोटी को अन्य मानक साथी रे निश्चय रूप रे गोटिया शेयर अवश्य रूप रे करंतु। बंधु माने एही पवित्र रामनवमी केवल एक पर्व नुहे, बरं एही दिनटी आमको शिखाई थाए धर्म सत्य और सठिक जीवनर पथरे चलिबार असली उद्देश्य। किंतु आजिर समय रे आमे बाहर को घर सुंदर तो करी रखुछु, किंतु घर भितर शांति और सुख रहु नाही। काहींकी जानिछंती, कारण आमे छोट छोट जिनिस को अवहेला करूअछे। तेबे जदि आपण एही पवित्र रामनवमी दिन निजर घर को सफा सुथरा रखिबे, सठिक दिगरे पूजा करिबे, दीप को ठीक जगार जालिबे और भगवान श्री राम को भक्तिर सह मन पकेइबे, तेबे आपणक घरे पॉजिटिव एनर्जी आसीबो और आपणक जीवन रे शांति और सुख वृद्धि पाइबाकू लागिबो। वास्तु केवल एक नियम नुहे, एहा आपणक जीवन को सठिक दिगरे नहीं जाई थाए। जेउ घरे सफा सुथरा शांति और भक्ति रही थाए सेठारे स्वयं भगवान वास करिथांती। तेणु एही पवित्र रामनवमी रे केवल आपण पूजा नुहे, बरं निज घर को पवित्र और पॉजिटिव करिवार आपण चेष्टा करंतु। मने रखंतु, छोट छोट भल अभ्यास आपणक जीवन रे बड़ परिवर्तन गुड़िक नहीं आसी पारे। जदि आपण मध्य चाहुछंती आपणकर घरे सदा सर्वदा सुख और शांति रहू, तेबे एही वीडियोटी रे जय श्री राम निश्चय रूप रे कमेंट करंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आजिर एही वीडियो रे जानिबे जे रामनवमी रे केउ उपाय गुड़िक करिबा द्वारा आपणकर घर को धन और सुख समृद्धि आसी थाए। तेबे सर्वप्रथम उपायटी हेउछि दीप द्वारा धन प्राप्तिर उपाय। बंधु माने जदि आपण चाहुछंती घरे धन समृद्धि और माँ लक्ष्मींकर कृपा वृद्धि पाऊ, तेबे रामनवमी दिन रे एही दिन आपण गोटिए दीपर उपाय निश्चय रूप रे करंतु। तेबे आपण एही दिन गोटिए माटीर दीप किंबा दुईटी दीप आपण आणंतु, शुद्ध घी आणंतु, आपण रुईर बत्ती आणंतु, हलदी और कुंकुम आणंतु, किछि चाउल बा अक्षत आणंतु एवं गोटिए छोट प्लेटटिए आणंतु। एही दिन सूर्य अस्त परे आपण एही उपायटी को करंतु। प्रथमे आपण निजर घर को सफा सुतरा करंतु एवं आपणकर घरर ठाकुर घर बा पूजा घर किंबा ईशान्य कोण को पवित्र करंतु। एहा परे गुटिए छोट प्लेट टिए नियंतु, ता उपरे अल्प किछि चाउल रखंतु
ଏହାକୁ ଧନ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ସେହି ଚାଉଳ ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦୀପକୁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଦୀପରେ ଘିଅ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେହି ଦୀପରେ ରୁଇର ବତୀ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବତୀର ମୁଖ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଦୀପର ମୁଖକୁ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ସେହି ଦୀପକୁ ଆପଣ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଦୀପ ଜଳାଇ ସାରିବା ପରେ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ରାମାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 11 ଥର କିମ୍ବା 21 ଥର କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜିକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ସର୍ବଶେଷରେ ଆପଣ ହଳଦୀ ଓ କୁଙ୍କୁମ ସେହି ଦୀପରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ହାତ ଯୋଡ଼ି କରି ଭକ୍ତିର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସବୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ମନୁଷ୍ୟ ତା ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କରିଥାଏ। ତ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଘରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ସବୁ ରହିଥିଲା ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଦୀପକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ କିମ୍ବା ଘରର ଠାକୁର ଘରର ମଝି ଜାଗାରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ତାହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଦୀପକୁ ଆପଣ କୌଣସି ଅପରିଷ୍କାର କିମ୍ବା ମଳିନ ଜାଗାରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଦୀପ ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଜାଗାରେ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ ବା ଯେଉଁ ଘରଟି ପରିଷ୍କାର ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ ସେହି ଘରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଦୀପରେ ଘିଅ କିମ୍ବା ତେଲ ନ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଦୀପ ଆପେ ଆପେ ଲିଭି ଯାଇଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦୀପକୁ ଗୋଟିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ରାମନବମୀ ଦିନ ଦୀପ ଜାଳିବାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଏବଂ ପବିତ୍ର ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା କେବଳ ଏକ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ଘରକୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜିକୁ ଆମ ଘର ମଧ୍ୟକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଠି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭୁଲ ଆପଣ ଅନେକ ଥର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦୀପ ଜଳାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ରଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦୀପକୁ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ରଖାଯାଏ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ନିୟମ କ'ଣ। ଦୀପକୁ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ ଦିଗ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା ହୋଇଥାଏ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦିଗ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଆଲୋକ ଓ ନୂତନ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତର ଦିଗ ଧନ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦୁଇଟି ଦିଗରେ ଦୀପ ରଖିଲେ ଘରକୁ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କଥା, ଦୀପର ମୁଖ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଦୀପକୁ ଏମିତି ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରୁ ତା'ର ଆଲୋକ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଏହା ଘରର ନେଗେଟିଭ୍ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରି ପଜିଟିଭ୍ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ। ଘରକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ସବୁ ଯାହା ରହିଛି ଘର ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମନରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଖୁସି ରହିଥାଏ। ପରିବାରରେ ଭଲ ପାଇବା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଧନ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଦୀପରେ ଘିଅ ଦେଇକରି ଜାଳନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଓ ଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଘିଅର ଦୀପ ପରିବେଶକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ ଓ ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏହା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ, କେବେ ବି ଆପଣ ଦୀପକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ବାଥରୁମ୍ କିମ୍ବା ଅସୂଚିତ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଏହି ରାମନବମୀରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଆଣି ଏମିତି କେଉଁ ଦିଗରେ ରଖିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ, ପରିବାରରେ ପ୍ରେମ ଓ ଏକତା ଆସିବ, ଝଗଡ଼ା ଓ ଟେନସନ୍ କମିଯିବ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର କୃପା ରହିବ।
ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ଦିନରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଓ ପବିତ୍ର ମାନାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଫଟୋକୁ ଆପଣ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ରଖିବେ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଫଟୋକୁ ଆପଣ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ରଖିବେ ତେବେ ଏହାର ଫଳ ଅନେକ ଗୁଣା ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ି କରିକି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଦିଗରେ ରଖିବେ ତାହା ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ। ଆମର ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କର ଫଟୋକୁ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ବ ବା ଇଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଆପଣ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବ ଦିଗ ହେଉଛି ଆଲୋକ, ସତ୍ୟ ଓ ନୂତନ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରତୀକ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦିଗକୁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଫଟୋକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରର କିମ୍ବା ଈଶାନ୍ୟ କୋଣକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଘରକୁ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆଣିଥାଏ। ଏବେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଫଟୋ ବାଛନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମୁହଁ ଶାନ୍ତ ଓ ପ୍ରସନ୍ନ ଦେଖାଯାଏ। ଯେଉଁ ଫଟୋଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଥିବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମୁଖ ପ୍ରସନ୍ନ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ମାତା ସୀତା, ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଏକା ସାଥିରେ ଥିବେ। ଏହା ପରିବାରର ଏକତାର ପ୍ରତୀକ। ଏବେ ଏହି ଫଟୋକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜ ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗର କାନ୍ଥରେ ଆପଣ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏମିତି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ପୂଜା କଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଯେପରି ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଏତେ କିଛି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ କେବଳ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦିଗର କାନ୍ଥରେ ହିଁ ଟାଙ୍ଗି ପାରିବେ। ହେଲେ ଟାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି କାନ୍ଥକୁ ବା ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଓଦା କପଡ଼ାରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଟିକେ ନେଇକରି ପରିଷ୍କାର କରିଦେବେ। ହେଲେ ଯଦି ଆପଣ କାନ୍ଥରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଫଟୋକୁ କେବେ ବି ଆପଣ ସିଧା ମାଟି ଉପରେ, ଭୂମି ଉପରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏକ ଛୋଟ ଟେବୁଲ କିମ୍ବା ଆପଣ କାଠରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆସନ କିମ୍ବା ପିଢ଼ାରେ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ଏହି ଫଟୋକୁ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେହି ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ଦୀପ ଓ ଧୂପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଶାନ୍ତି ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଟାଣି ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଏତିକି ଆପଣ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ରାମାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 11 ଥର କିମ୍ବା 21 ଥର କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଫଟୋକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ପୂଜା ପାଇଁ ଶୁଭ ମାନା ଯାଇନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଫଟୋକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ ରଖିଥାନ୍ତି ତାହା କେବେ ବି ପୂଜା ପାଇନଥାଏ। ଫଟୋକୁ କେବେ ବି ଆପଣ କୌଣସି ଅପରିଷ୍କାର ମଳିନ ଜାଗାରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଭାଙ୍ଗିଥିବା କିମ୍ବା ଖରାପ ଫଟୋ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଷ୍ଟୋର ହୋଇକରି ରହିଥିଲା, ସେହି ଫଟୋକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନୂଆ ଫଟୋ ମାର୍କେଟରୁ କିଣିକରି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସେହି ଫଟୋର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିଲେ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ପରିବାରରେ ପ୍ରେମ ଓ ଏକତା ଆସିଥାଏ। ଝଗଡ଼ା ଓ ଟେନସନ୍ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର କୃପା ସଦା ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ରାମନବମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି କିଛି ସରଳ ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆସିବା ସହିତ ଧନ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହି ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି 3ଟି ଛୋଟ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଏହି ରାମନବମୀ ଦିନ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ କାମ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସଫା ଓ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଘରେ ଅପରିଷ୍କାର ମଇଳା ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସଫାସୁତରା ରହିଥାଏ ସେଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସଫା କରନ୍ତୁ। ପୂଜା ଘରକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ରଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆପଣ ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ହେଉଛି ଘରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର, ଯେଉଁଠାରୁ ସବୁ ଶକ୍ତି ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ।
जदि आपण सेठारे दीप जाळुछंती तेबे आपणकर घर को पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करिथाए, नेगेटिव शक्ति बाहरी जाइथाए। आपण जदि मुख्य द्वार दुई पार्श्व दुईटी दीप जाळुछंती ताहले एहाकु मध्य अधिक शुभ बोली माना जाइथाए। तृतीय रे तुलसी गछ पाखरे आपण गोटे दीप जाळंतु। हिंदू धर्म रे तुलसी गछ को बहुत पवित्र माना जाइथाए। एहाकु माँ लक्ष्मींकर अन्य एक रूप बोली मध्य माना जाइथाए। रामनवमी दिन रे तुलसी गछ पाखरे दीप जलाई पूजा करिबा द्वारा घर को शांति और पवित्रता आसीथाए, धन और समृद्धि वृद्धि पाइथाए, घरर नेगेटिव एनर्जी दूर होइथाए। यह एक बहुत शक्तिशाली उपाय अटे। यह करिले घर को माँ लक्ष्मींकर आगमन होइथाए, धन और समृद्धि वृद्धि पाइथाए, दुख दारिद्रता और टेंशन दूर होइथाए, घरे सुख और शांति रही थाए। तेबे बंधु माने आजिर एही वीडियो रे आपण माने जानिले एही रामनवमी दिन रे केवल पूजा करिबा सीमित होई न थाए, बरং एही वास्तु नियम गुडी को निज घरे निश्चय पालन करंतु एवं देखंतु किपरि आपणक घरु नेगेटिव एनर्जी दूर हेउछि और पॉजिटिव शक्तिर आगमन हेउछि। तबे बंधुगण आशा करुछि एही वीडियोटी आपण माननकु निश्चय रूप से भल लागिछि। जदि वीडियोटी भल लागिछि तेबे आपण कमेंट बॉक्स रे भक्तिर सहित जय श्री राम निश्चय रूप से लिखि दियंतु। वीडियोटी को गोटे लाइक करी आपण आमर एई चैनलटी को जदि एपर्यंत सब्सक्राइब करनांती तेबे चैनलटी को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथुबा बेल आइकनटी को प्रेस करी दियंतु। तेबे आजिर एही वीडियोटी को एइठी रखुछि, पुणी कथा हेबा आउ एक नुआ वीडियो माध्यम रे। रहुछि, धन्यवाद।